मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। ए संसार रे नास्तिक किए समस्ते भावुथेबे जे ईश्वर को विश्वास करे नहीं बा भगवान को विश्वास करे नहीं से नास्तिक। किंतु शास्त्र लेखा अछि जे आगामी जन्म को विश्वास करे नहीं थरे जन्म हेले निश्चिंत मृत्यु हब, मृत्यु हेले पुणी थरे जन्म हब, मृत्यु हेले पुणी थरे जन्म हब। ए कथा को जे विश्वास करे नहीं से होची नास्तिक। कारण से भावे मु इठी जहा करूची प्राय मते भोग करने को पड़िबो नहीं। आगामी जन्म किछि गोटे अछि बोली समस्तक मनरे से विश्वास से धारणा ना। जेते शास्त्र प्रमाण पाइले गुरु को मुखर शुणिले विश्वास हुए नहीं मु मले आउ थरे जन्म हेबी। मु जो कर्म करुची से कर्म फल को मो बिना आउ केही भोगिबे नहीं। समस्त कर्म फल को मते भोग करिया को पड़िबो। मनरे प्रश्न उठे गोटे परिवार रे जने लोक अर्थोपार्जन कले अनेक लोक चलती, जने भूल कले मध्य अनेक लोक परिवार लोक दुख कष्ट भोग करते। तार कारण कौन? तार कारण होउची से व्यक्ति जो कर्म करे पृथ्वी पृष्ठ को आसी से कर्म सहित केते व्यक्ति जड़ित थांती। जेहेतु से व्यक्ति सहित कर्म रे जड़ित थांती से माने से कर्म फल किछि किछि भोग करती। किंतु मेन जे कर्म करि थाए ताकु प्राय समस्त कर्म फल भोग करिया को पड़े। तेणु मनीष मनुष्य जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत, मृत्यु हेले जन्म जे निश्चिंत ता ध्रुव सत्य। ए कथा उपरे आमर आदौ विश्वास नहीं। जदि मले आमे जन्म हवा आउ जो कर्म करिचे से कर्म फल को आमे जे नेक्स्ट बार्थ रे कि को बार्थ रे जन्म रे हमको भोग करने को पड़िबो। आमे केबे ठारू जन्म हेइचे तार हिसाब काहारी पाखरे नाही। आमे जो ठारू आसीचे जो मूल सत्तारू आसीचे मूल बिंदुरू आसीचे बा परमात्मा परम ब्रह्म पाखरू आसीचे आमे पुणी केउ दिन से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जिबा एकाकार हो जिबा ताहा कहा को जना ना। मनरे प्रश्न उठे जदि पूर्व जन्म रे आम आसीबा पूर्व जो जन्म आमर सुबीती बीती जाइछि से जन्म रे जदि आपणकर आमानकर मिलन ही थांता से मूल सत्ता सहित ताहाले आमको आउ आसीबा को पड़ी न थांता। जदि आमे आसी थांते ताले मुक्त पुरुष मुक्त ही जन्म ही थांते बा जहा आमको कुआ जाए आमे जन्म सिद्ध नित्य सिद्ध साधना सिद्ध नित्य सिद्ध कौन से आउ साधना करने को पड़े ना। समस्त इंद्रिय मान को प्रकृति गण को रिपु गण को समस्त को से अतिक्रम करी थांती तांको आउ साधना करने को पड़े ना। से माने नित्य सिद्ध कौन पाई आसी थांती ना जगतर कल्याण पाई जगतर मंगल पाई
ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଘରେ ରହିଛେ ଏବଂ ଚାହୁଁଛେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ, ପିଲାପିଲିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର କହିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିପାରନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବି କହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳଟା କେମିତି ହେବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଏଠାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରୁ, ଘରକୁ ସଜାଉ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ, ସେଇଭଳି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥ, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଏ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଛେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ତା ତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସେ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମା ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା, ମା ଗର୍ଭରେ 10 ମାସେ 10 ଦିନ ରହିବା, ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା, ପୁଣି ପିତାମାତା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ପୁଣି ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାରରୁ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଏ ସଂସାର ଅସତ୍ୟ, ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମରିଚିକା, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ତେଣୁ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଭଳି ଭଗବତ ମାୟା ଏ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେମିତି କେତେ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବାଦଲ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳି ଏଇ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଦଲ ଅଛି, ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବସିକି କଠୋର ସାଧନା କରନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ସାଧନା କରନ୍ତି? ଯାହା ଭିତରେ କାମନା ନାହିଁ, ବାସନା ନାହିଁ ସ୍ଥୂଳରେ, ନା ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନା ଚାକିରି କରିବି, ନା ବିବାହ କରିବି, ନା ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବି, ନା ମଠ ଆଶ୍ରମ କରିବି, କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବି, କି ପଦ ପଦବୀ ପାଇବି, କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବି। ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ଆସିଛେ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହେଇଛି, ବିବାହଘର ହେଇଛି, ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ହେଇଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେ କ'ଣ କରିଛେ, କି କର୍ମ କରି ଆସିଛେ, ସାତ୍ଵିକ କି ରାଜସିକ, 3 ପ୍ରକାର କର୍ମ କି ତାମସିକ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିଛେ ତାର ସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି।
संस्कार काहू कहते ना जो कर्म आम करिचे से कर्मर फल को संस्कार कहते। से संस्कार आमर मिड ब्रेन रे बा चित्तरे स्टोर होगी अच्छी समस्तंकर। गोटे आश्चर्य कथा लगे ये सृष्टि रे केते जे प्राणी अच्छंती केते जे जीवजंतु अच्छंती तार हिसाब निकास का पाखरे नाही। किए गणिम किए जानिम। समुद्र भितरे जंगल भितरे ए पृथ्वी पृष्ठरे केते जे प्राणी केते जे कीट केते जे पतंग केते जे जीव केते जे जंतु तार हिसाब निकास कई करि पारंती ना। कारण भगवान अनंत तांको सृष्टि मध्य अनंत। तेणु मनरे आमर प्रश्न उठे बहुत थर आमे बसी एकांतरे चिंता करूँ ये जो कर्म आमे करी चलीचे से कर्म फल को केवल ये मनुष्य को भोग करिया को पड़ुची ना अलग प्राणी मान को भोग करने को पड़ुची। देखा जाए प्राय केते दूर सत्य मिथ्या आमे जानिनु एते शास्त्र अध्ययन करिनु जेतिकी साधना लब्ध ज्ञान आमको प्राप्ति होईची जेतिकी पृथ्वी पृष्ठ रे समस्त प्राणी मान को देखीचु सेतुर अनुभव करिचु मनीष को केवल कर्मफल भोग करिया को पड़े आउ काहारी को कर्मफल भोग करने को पड़े ना। कहीं मनीष को बा मनुष्य को ये कर्मफल भोग करिया को पड़े कारण मनीष सबु प्राणी भितरे बुद्धिमान और जीवश्रेष्ठ एवं भगवान प्रकाशित हुए ये मनुष्य भितरे सबरी भितरे से अच्छन्ति ईश्वर सर्वभूतानां सकल जीवे नरहरि बसई आत्मा रूप धरी सकल देहे बास मोर मु आत्मा जगत ईश्वर सकल जीवे नरहरि बसई आत्मा रूप धरी एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ से भगवान समस्तंक भितरे अच्छन्ति शास्त्रीय प्रमाण किंतु समस्त को कर्मफल भोग हुए ना। केवल मनुष्य को ही तार कर्मफल भोग करने को पड़ी था। कहीं ना मनीष जीवश्रेष्ठ मनीष भितरे मन अच्छी बुद्धि अच्छी विवेक अच्छी ज्ञान अच्छी। अलग प्राणी भितरे केवल मनटीए अच्छी ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं विवेक नहीं से विचार करिपारे ना। गोटे बाघ मनुष्य को देखिले खाईदब सिंहटे देखिले खाईदब भयंकर सर्प अच्छे गुड़े की मनुष्य को आक्रमण करी खाईदेवे अजगर सर्प किंतु मनीष आउ जड़े मनुष्य कौन खाईदे पारुचे गोटे मनुष्य आउ गोटे मनुष्य कौन मारदे पारुचे। हाँ एबे संभव होचे मनीष मनुष्य को मारी पारे ना। जेतोले मनीष पशु हुए से मनुष्य को मारी दिए निशाशक्त हुए ता मनुष्य बुद्धि विवेक ज्ञान को हरे बसिले से आउ जन को मार दिए। तेणु आमको बड़ा आश्चर्य लगे ताले मनीष ये कर्मफल को भोग करुचे से सचेतन नुहे ये कर्मर फल मोते दिने भोग करने को पड़िबो ए जन्म रे पड़िबो आगामी आगामी जन्म रे मते पड़िबो जे पर्यंत मु से मूलसता सहित मिलन न होईची मु कर्म नहीं जन्म हेबी आउ जेभली कर्म करिची से कर्मर फल मते ही भोग करने को पड़िबो। जो माने साधना सिद्ध साधना करके सिद्धि लाभ करितांती सिद्धि अर्थ नुहे समस्तंकर धारणा किछि गोटे अलौकिकता लाभ करिबा। सिद्धि अर्थ ईश्वर प्राप्ति भगवत प्राप्ति बा आत्मदर्शन आत्म उपलब्धि। जो मानक मनरे कामना वासना थाए विभिन्न प्रकार सिद्धि पाई किछि अलौकिकता घटना घटाइया पाई लोक संग्रह करिया पाई आश्रम करिया पाई अर्थ उपार्जन पाई आओ जस सम्मान प्रतिष्ठा पाई से माने ईश्वर को दर्शन करि परिबे नहीं
अनुभव करिपारिबे नहीं, उपलब्धि केबे करिपारिबे नहीं। भागवत लेखा अछि ए जे सिद्धि अष्टादेश जोगी विघ्नोपदेश। जे जोगी सिद्ध पथे जाती व्यर्थरे दिन से हरंती। तेणु जे सिद्धि पथरे जाए भागवत प्रमाण अच्छी व्यर्थरे दिन से हरंती। देखंतु मनीष जीव श्रेष्ठ भागवत प्रमाण अच्छी अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। जार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोहर महिमा सुमरे। मन निवेशी मो पयरे विषय दुख न सुमरे। परम आनंद सुख पाई से प्राणी रहे पूर्ण होई। जे परम आनंदर लाभ कला से प्राणी कौन है आउ किछि चाहे नहीं। मनीषर मन अतृप्त अशांत अपरिपूर्ण। जहाँ को देखंतु का भितरे मानसिक शांति नहीं, मानसिक आनंद नहीं। समस्तंकर मन विकृत, समस्तंकर मन अशांत, समस्तंकर मन संदेहयुक्त, समस्तंकर मन कामना वासना रे परिपूर्ण। समस्तंक मनरे 6टी रिपु अछंती। समस्त आपण माने जानिछंती काम क्रोध लोभ मोह मद आउ माश्चर्य। जेमती अनेक गुड़ी उपादान रे आम शरीरटा गठित। आमको किछि जଣା नाही, केही केबे किछि जानिके आसी न थांती। जन्म परे संस्कारटा किंतु साथी रे आसी थाए। तापरे माँ ताको जो भाषा शिखाए से सही भाषा शिखे। जो खाद्य ताको खाया को दिए से सही खाद्य खाए। ताको जो प्रकार नीति शिक्षा दिए ताको से ग्रहण करि थाए। बड़ हैला परे तार संस्कार ता भीतर जो संस्कार अच्छी ता धीरे 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 क्रियाशील हवा को लगे। सेतबले से कहा कथा शुणे ना, कहा को किछि पचारे ना, कार एडवाइस उपदेश नवा को से इच्छा करे ना। से निजर चिंताधारा भितर चले एवं से अनुसार से कर्म करे। समस्त थॉट्स वृत्ति गुड़िक चिंता गुड़िक आमर मिड ब्रेन रे बा चित्तरे स्टोर हेकि अछि। तेणु आमे जीवश्रेष्ठ हे जन्म सिद्ध किए जन्मरु सिद्धि लाभ करिछि ताको किछि करियाको पड़ेनि। सामान्य टिके ईश्वर को प्रेयर करदेले टिके ध्यान जप कले तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए। कहीं ना अनेक जन्म से तपस्या करी करी आसीछि। से संस्कार तार मिड ब्रेन रे स्टोर हेकि अछि। नित्य सिद्ध को किछि करियाको पड़े नहीं। से माने आसंती जानती एवं ए भगवान को सृष्टि रे भल भावरे माया को जानी माया को बुझी माया को विषय भल कि अवगत है से लीला खेला करी चली जाती। तांको साधारण मनुष्य जानी पारंती ना। आपण देखिबे आपण खाउचंती से खाउचंती, आपण विश्राम नौचंती से विश्राम नौचंती, आपण भी काम करूचंती से भी काम करूचंती। किंतु डिफरेंस कौन? आपण जो ताको समीक्षा करी देखिबे आपण आश्चर्य ही पड़िबे। आपण देखंतु आपण जहा किछि करूचंती व्यक्ति केंद्रिक, निज पाई निजर संतान संतति पाई, निज स्त्री पाई, निज पुओ झियो पाई, कहा पाई आपण करूना। जोटी टिके स्वार्थ अच्छी कि जदि आपणकर कौन टिके उपकार कर देछि आपण तार टिके करि दउचंती एवं सेथिरे मध्य आपण केते लोक व्यक्त करूचंती एवं ताकू कहउचंती, मनरे एनालिस भी करूचंती। जो माने साधना सिद्ध नित्य सिद्ध से माने निजे आलोकित, कोथरे आलोकित ना आत्मज्ञान रे आलोकित एवं समस्तक भितरे से दिव्य चेतना दिव्य ज्ञान किभली प्रकाशित हब सेथिपई से आसी थांती एवं जगत को उद्धार करी समस्तक भितरे धर्म चेतना को जागृत करी से माने हसी हसी आनंद आ प्रेम रे विदाय नियंती। जहाँ को देखंतु से दुख जंत्रणा
କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହବ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ପଥରୁ, ବୃତ୍ତାକାର ପଥରୁ କ'ଣ ଦିନେ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ ଖାଲି ଆସିବି ଯିବି ଆସିବି ଯିବି ଆସିବି ଯିବି। ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଟିକେ ଅନିଷ୍ଟ କରେ ବା କ୍ଷତି କରିଦିଏ, ଆପଣ ଶାଶ୍ୱତୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆଇନର ବି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦୁଃଖଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବୋଲି ବାବା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍। ତିନି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ପଶୁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ ମୈଥୁନ କଲେ। ପଶୁ ମୈଥୁନ କରେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛି? ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ସେ ମୈଥୁନ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ସମୟ ହେଲେ କରେ। ଶୁଏ, ଖାଏ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ। ତା ପିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପାପ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ? କର୍ମଫଳ କାହିଁ? ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି? ପଶୁମାନେ କି ପକ୍ଷୀମାନେ, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ, ପିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତୋର ବାପା, ଇଏ ତୋର ମା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୂଢ଼। ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନା କ'ଣ? ଏବଂ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବେ। ସେମାନେ ନିଆଁର ସନ୍ଧାନ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୋଷାକର ସନ୍ଧାନ ବି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୂଢ଼ଙ୍କର କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ? ଦିନ ତ କଟିଯାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କାଳର ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସବୁର ଚାରିଟା ସ୍ତର ଅଛି, ବିଭାଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦାନ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସାଧୁ ସେବା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ ଭଲ ଜେନେରାଲ ଲୋକ, ମାନେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେମାନେ ଏ ଜଗତର ଧାର ଧାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ସେବା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି, ଫୋର୍ସଲି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ କରିବେ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବେ, କୋଠାବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ, ଭଲ କି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଭଲ କି ଉପଭୋଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କରିବେ। ମରିବେ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯଦି ଜୀବନରେ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର ଉପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କଥା ଏଠି କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ।
मनीष एगुड़ाक जानिले ईश्वर विषय तार ज्ञान लाभ करने को इच्छा हे ईश्वर प्राप्ति विषय इच्छा हे जो माने स्पिरिचुअल मैन धार्मिक व्यक्ति से विवेक भितर क्रियाशील हुए विवेक क्रियाशील हेले से माने जानती पाप कौन अपुण्य कौन धर्म कौन अधर्म कौन सत्य कौन असत्य कौन मु किए ईश्वर किए ईश्वर सहित मोर कौन रिलेशन बा संपर्क मु कहीं ईश्वर को डाकिबी कहीं गुरु ग्रहण करी कहीं सत्संगर आश्रय नेबी कहीं सत्कार्य सत् आचरण मुझे करी एवं ईश्वर व्यतीत मु आउ किछि करिबि नहीं जदि संसार रे से माने रहिबे तो संसार छाड़ के किए कोठी के जाई नहीं किए जाई परिबे नहीं आपण जोठी रुहंतु सेठी संसार अछि बाबाजी महाराज बारंबार कहते जोठी आपण रुहंतु सेठी संसार अछि आपण भीतर संसार अछि संसार कोठे छिंडी जाई नहीं आपण तार अपर पारी को चली जिवे तेणु से माने विषय चिंता करी कि सृष्टिर स्रष्टा केते बड़ सृष्टि ए सृष्टि विषय जदि आपण जानिबा को चाहिए केते जन्म जे आपणकर जीव आपण जानि परिबे ना काहे कि एते सप्त समुद्र हेछि काहे कि एतेटी महादेश हेछि काहे कि एतेटी भाषा हेछि स्थूलर केतेटी कथा मु कहूछि काहे कि एते प्रकार लोक सृष्टि हेछन्ति कहीं लोकंर वर्ण एमती आपण कहे अक्षांश द्राघिमारे लोकंर वर्ण हो भाषा कहीं लोक मानकर नेचर कहीं भिन्न भिन्न जदि जानिया को चाहिए ताहले आपण ठीक पागलामी आरंभ हो जाए आमे आंब खाइबा लोक आंब खाइबा तोटामूल करिवार आवश्यकता ना ये तो गला साधारण कथा भूलीगली कहीं एते बड़ आकाश एते ग्रह नक्षत्र तार सिद्धांत एपर्यंत कौन सी साइंटिस्ट माने कही पारि ना कि विज्ञान ताको टच करि पारे गोटे छोटिया कथाटे देखंतु ए मनरे जो कामना आसूची काम आसूची क्रोध आसूची लोभ आसूची मोह आसूची मद आसूची मात्सर्य आसूची से गुड़िक आमको दुख दौरान सुख दौना से आमको जंत्रणा दौरान से आमको कष्ट दौरान स्पिरिचुअल मैन काम आसिले भल लगे ना खाली जे सेक्स पावर न एनी कामना आसिले तो भल लगे क्रोध आसिले से बहुत विरक्ति पड़े कहीं मु रागिले कहीं मो भितर क्रोध आसूची ए क्रोधर निवारण केमिति हम काम क्रोध लोभ आसिले भी ताको भारी खराब लगे मोह आसिले भी खराब लगे मद भाव आसिले भी खराब लगे मात्सर्य भाव आसिले भी ताको खराब लगे देखंतु विज्ञान एते अग्रगति करिछि लोक चंद्र पृष्ठ रे पहुँचे मंगल रे पहुँचब अनेक अनुसंधान करुच्ची पृथ्वी भली आ कोटी पृथ्वी अच्छी बा जीव जगत मनुष्य अच्छन किंतु कौन टे करदेले इंजेक्शन टे नहीं कि टैबलेट खाईदेले कि कौन टे गोटे करदेले ये मनरे जो रिपुगण आमर अच्छी षड़ रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तार निराकरण हो लोक आनंद रे बा शांति रे दिन काटिकी ए धरा पृष्ठ तो विदाय नवाटा निश्चिंत से समय समस्तंकर पाखे आसूची एवं जहा करुचंती आपण ता भोग करिवे आटु बड़ आश्चर्य कथा आउ किछि नाही एपर्यंत विज्ञान कहि पारि नाही किंतु ए कथा भगवान कहिछन गीता रे भागवत रे वेद रे उपनिषद रे अनेक महापुरुष जो माने ईश्वर को दर्शन अनुभव करिचंती से माने यार निराकरण पाई निवृत्ति पाई एवं ध्वंस तो करहबनी तार उपादान रे शरीरटा गठित ताको कम्प्लीटली स्क्विच निवृत्त कर दिया जमती कईच अंग प्रत्यंग को रखी थाए चाहिए बाहर कर दे चाहिए पूरी भितर प्रवेश करे दिए आपण थे आपण मन किंतु थब मनरे काम नथिबो मनरे क्रोध नथिबो मनरे लोभ नथिबो
ମନରେ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ରହିଥିବ, ସେ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଅନାବନା ଗଛ ଅଛି, କଣ୍ଟା ଗଛ ଅଛି, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଥାଏ, ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ, ପୃଥିବୀ ବି ଥାଏ। ସେଇଭଳି ମନରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ କ୍ରୋଧ ଯିବ, କାମନା ଯିବ, କ୍ରୋଧ ଯିବ, ଲୋଭ ଯିବ, ମୋହ ଯିବ, ମଦ ଯିବ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବ, এই କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ସୂତ୍ର, କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିପାରିନାହିଁ। ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଦେଇଦେଲେ କି ଏଇ ଟାବଲେଟଟେ ଖାଇଦେଲେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲେ କିଏ କେବେ ଛାତ୍ର ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଛାତ୍ର ହୁଏ। ପାଠ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି, ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସ, ବସିକି କ'ଣ କରେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ସେମିତି ଅପଢ଼ା ପାଠ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ, କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦିନେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଥରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଡିସାଇପୁଲ, ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା, ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା, ଫିଫ୍ଥ କ୍ରିୟା, ସିକ୍ସଥ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କିଛି ମେନସନ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବହିରେ। ଟେକ୍ନିକ୍ ଲେଖିନଥିଲେ, କିଛି କିଛି ସମୟ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ କ୍ରିୟା ଉପରେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କାନକୁ ଏ କଥା ଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ସେ ବହିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଡିସାଇପଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ବାପା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମା ବୋଲି ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସାଧନା କଥା, ସାଧାରଣରେ ଏମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ମୂର୍ଖ ପାଶ, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। କେତେଜଣ ସାଧୁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, କେତେଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ କେହି କାହାର ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତିକି, ସେ ବହି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମୁନି ଋଷି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା, ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା, ଫିଫ୍ଥ କ୍ରିୟା, ସିକ୍ସଥ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧି, ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କାହାରି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଆଉ ସାଧିକା ବୁଝିପାରେ, ତାର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ସକ୍ସେସ୍। ସେ ଏତେ କୋମଳ ହେଇଯିବ, ଏତେ ବିନୟ ହେଇଯିବ, ଏତେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବ। ତା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ହିଁ ଲାଗିବ।
से भाविब कि सुंदर आहा कि आनंदमय अटे विशाल संसार धन्य महाप्रभु महिमा तुमर अटे अनंत अपार कि सुंदर आहा कि आनंदमय यही विशाल संसार से भावर विभोर हो कहले सेकेंड क्रिया अभ्यास करिया को कहार योग्यता ना जेते चिंता करी आपण देखंतु आपण भितर अर्थ चिंता जाउची हाँ अर्थ उपार्जन करंतु किछि भूल नाही अर्थटा सत बाटे रोजगार करंतु ताकू सत कार्य विनियोग कर भागवत लेखा अछि धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि धनटा जो रोजगार कले ताकू धर्म कार्य विनियोग करन आमे कौन धन को धर्म कार्य आमे कौन विनियोग करिचे देखंतु का भितर जौन चिंता जाउची आमे भाबुथुलु बयस हेले प्राय लोकंकर एज 60 टपिले मनरे काम चिंता रहे ना हम पिला दिने भाबुथुलु आमे देखिलु बुढ़ाई मरिबा पर्यंत काम चिंता केवल साधना रे ता निवृत्ति क्या भितर खाद्य चिंता जाऊँगी गोटे गोटे चक्र मूर्ति बाबा कहते मणिपुर चक्र खाद्य चिंता खाद्य लालसा केते रही जानुचे आम तेल मसला युक्त खाद्य खाइले आम शरीर असुस्थ हब विभिन्न प्रकार आम रोगग्रस्त हवा तथापि आम जहाँ पाऊचे ता खाई जाए मनीष एभली स्तर रे पहुँचलानी ये पशु पक्षी साप कुंभीर को सब खाई जाऊँ राक्षस था राक्षस मांस खाई बंचती से माने मनीष को भी गोटे खाई दियंती शास्त्र लिखा अच्छे राक्षस माने मनीष को देखिले खाई दियंती टिके डेभलप करिचे आउ जंगल नहीं अच्छी आउ राक्षस माने नहांती इठी सब पृथ्वी पृष्ठ रे बास करुचंती से माने कौन करुचंती बिना मांसरे बंची पारुना देखंतु प्रत्येक दिन लोक अच्छे आमिष खाऊचंती माछ खाऊचंती मांस खाऊचंती से माने किछि रोगग्रस्त भी होना से माने किए कंपेयर करी देखंतु संसु गोटे गोटे राक्षस एक कथा जो माने सत्संग रे सुनिमे जो माने डेली माछ खाऊथेबे मांस प्रत्येक दिन खाऊथेबे से माने कौन भाविबे कारण सत लोक को सात्विक भावपूर्ण लोक को तार भूल कथा कहले नेगेटिव कथा कहले से भारी अनुतप्त हुए से चिंता करे मु एथुरु केमती मुक्ति लाभ करी किंतु जो माने असत राजसिक भावापन्न तामसिक भावापन्न व्यक्ति से मान को जदि तांकर नेगेटिव कथा कुआ जाए भूल कथा कुआ जाए से माने कौन करती ना शत्रु ही पड़ती एवं विरोध करती एवं तुमको मारिदबा को केबे पश्चात पद से माने करिवे ना से माने भाविबे ए मोर शत्रु मते एमती कथा से कह थरे चिंता करी देखंतु ध्यान दे चिंता करी देखंतु मनुष्य जिते प्राणी अछंती पृथ्वी पृष्ठ रे समस्त ठार बड़ स्वार्थपर और बहुत बड़ भयंकर गोटे मनुष्य भितरे को जन्म जन्मांतर केते जे वृत्ति ता मिड ब्रेन भितरे चित्तरे स्टोर अच्छी ता जानिमा भारी कष्ट तेणु जुक्तेश्वर गिरी कहते कौन से लोक को देखिले तार चरित्र विषय जानिमा ता विषय जानिमा भारी कष्टकर निजको समीक्षा करी देखंतु निजे केते रूप आपण परिवर्तन करुछन आत्मबोधरे दीक्षा नेला पर ठारू से बोधरे आपण समस्तक सहित आपण कथा होउचंदी बोधरे कथा होउचन से गोटे बोध बाबा फोन कले कि बाबा कहिले गोटे प्रकार भॉइस गोटे प्रकार भावरे कथा जदि जने क्रियावान फोन करे कि गुरु भाई और भौणी फोन करे आम शुणीचु आउ गोटे प्रकार टोन रे कथा आउ गोटे लैंग्वेज बाबा को प्रणाम फोन कले आज्ञा अलग भाव आसी जाए किंतु जने क्रियावान पाक फोन कले कि गुरु भाई और भौणी पाक फोन कले भावटा अलग हो जाए कहीं कारण गुरु को भितर भगवान अच्छी से गुरु भाई और भौणी को भितर कि गुरु भाई भौणी नुह जे कौन सी व्यक्ति फोन कले
ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି? ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଏ ଭାବନା କେମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଏ? ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ। କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ? କି ଏତେ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଡୋନେସନ୍ ଦଉଛେ, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ, 50 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଯାଇ ବସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲି, ଏତିକି ଟିକେ କଥା ମନରେ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଦେଖିବେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ ଆଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଗବାନ ବୋଧ ହେଉଛି। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଯେତେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୂଜା ବସି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ବାବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ତୁକାରାମ ବୋଲି ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଡାକିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ କରିଯିବା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଉକ ତୀର୍ଥ କରିଯିବା। ଆପଣ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯାଏଁ କହିଥିଲି, ଅନାହତ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଦମ୍ଭ, କେତେ ଅହଙ୍କାର। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ପୁରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଭୁଲ କହିଲି, ଜଣେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ, ଜଣେ ରାଜସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ, ଗୋଟେ ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଠାରେ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରଟା କେବେ ଯାଉନି। ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ଯେ ରାକ୍ଷସ, ସେଇ ମୁଁ ଭାବଟା ଯେ କେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଯାଉନି। ଏଣେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ଯାଉନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥବୁ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଯଦି ଭାଗବତର ଏତିକି କଥା ଆପଣ ଶିଖିଲେ, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଉଦ୍ଧବ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ମଲେ ମୁଁ ପାଇବି। ନାଇଁରେ ଉଦ୍ଧବ, ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ଅଛି, ସେ ମୁଁଟା ମଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଏଇ ତ ପଦକେ ନିସ୍ତରିବି ମୁହିଁ, ଏତେ ଭଜନ କାହିଁ ପାଇଁ? ଏ ପଦେ କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ଧରି ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଦେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ମୋର ବିନାଶ କେମିତି ହେବ। ସେଇ ମୁଁ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ମୁଁ ରଖିବି? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ନକଲି ମୁଁ। ନକଲି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ରୂପ ଲୋକ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇଛି, ଲୋକଟେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ନକଲି। ପ୍ରକୃତ ଆମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କରାଯାଇଛି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ, ସେଇଟା ନକଲି। ଗୋଟେ ଅସଲି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ତ ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ କେତେ ସମୟ ଯିବ? ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଏତେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, PhD କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସରଳ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା? ହଁ। ଆମେ କହିଲୁ ପରାବିଦ୍ୟା କ'ଣ, ଅପରାବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ସରିଗଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କହିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ସରିଗଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛ କହିବାଟା ଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ମନ ଏକଦମ ସରଳ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନକୁ କେମିତି ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଏ? ସରିଗଲା। ତେଣୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ମନକୁ ଚାଲିଛି? ସରଳ ଭାଷା ସବୁ। ପୁଳେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିଲେ, ପୁଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ, କ'ଣ ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବା ପଣ୍ଡିତ ବା ସ୍କଲାର? ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ।
का कथा को का भाषा को आपण चोरी करी आनले चोरी न कले उधार कले ताले मागी आनिमा तरकारी केते मागी आनिमा तरकारी केते सोडुके ना कोन निजर जदि तरकारी थबो ताले से कोन सेतिके हबो तेणु साधना कर तम भितरे ज्ञान आसीबो मोजाकु होई सदय ज्ञानता हृदय उदय एभली समाज रे तुकाराम को कथा रहीगला कहवा एभली समाज रे साधु माने जन्म होइचंती जो माने निजको प्रचार करने को भारी भल पाते प्रतिष्ठा लाभ करने को भल पाते आपण देखिए मनरे गोटे सूक्ष्म बासना रही जाए साधु मानकर टिके प्रचार और प्रतिष्ठा पाए टंका लालसा भी बहुत साधुंकर न थाए से चाहती लोक आमको चिन्हतु लोक आमको जानतु आमे महापुरुष आमे साधु देखंतु मोर पिला दिनरू मने पड़े मीरा को कौन प्रचार करते को वेबसाइट खोली थे दासिया कौन खोली पंचशाखा कौन खोली थे तुकाराम कौन खोली थे रामकृष्ण परमहंस कौन खोली थे भीम बोई कौन करथिले जयदेव कौन खोली थे काली देवस्थान पूर्णिमा आमे माँ मंदिर निमंत्रण होता आम जाइलु खूब कम लोक थे 50 जन भितर से माँ को दर्शन कलु प्रसाद पाइलु केबे देवस्थान पूर्णिमा रे आश्रम पाखरे महापुरुष अच्युतानंद महापुरुषंकर गादी सेठी आमे दर्शन करके राति 11 बाहरलु गोटाए बेले पहुँचिकी देखिलु संपूर्ण जनसमुद्र माने केते जे गाड़ी ताको कई गणी पारे ना लोक गणिमा तो छाड़ लक्ष लक्ष लोक चिंता कलु केवल गोटे हुंकाटी बर गछ मूल आउ किछि बोली किछि नाय से हुंका पुणी क्या कथा कहू ना क्या पाखरे बसैब ना क्या खाया दौ ना किछि नाही ये जो हुंका अच्छी लोक महापुरुषंकर गादी बोली भावुंट तिरोधान दिवस तांकर थिला किंतु कहीं जनसमुद्र किए ये भाइब्रेशन सृष्टि करिछि प्रत्येक शरीर भितर क्या खाया दि जाना पुणी ठेला पेला धस्ता धस्ती हम समस्ते से पुणी चोरी जीव प्रचार करा जाउछि पकेट मारू सुना रूपा प्रति आपण मैंने सचेतन रुहतु सशस्त्र पुलिस मुतयन कराई 1500-1600 ख्रीष्टाब्दर महापुरुष केते सौ वर्ष है 700-800 वर्ष कौन साधना कले कि साधना से कले एवं इति माने भाइब्रेशन टा लोकों भितर रही से गछ मूल कि प्रकार शक्ति काम करुच्ची लक्ष लक्ष मन लोकों मन को टाणी नौची आकृष्ट करी नौची एवं सिटी कहार किछि डिजायर किछि खाया मिलिबो नहीं धस्ता ठेला पेला पड़े खाइब मुंडिया मारिबो नहीं मारी पारिबो नहीं ठेला पेला रे झाल आंखिए आपण से जगार विताड़ित आसी देखंतु समस्त भितर गोटे आनंद नथिले के भी जाते नहीं जदि दुख कष्ट मिली जा प्रत्येक लोक मिलू था ताहले आगामी वर्ष को से भिड़टा न था आगामी वर्ष को से भिड़ बढ़ी जाइए तार वर्ष को भिड़टा आहरी बढ़ी जाइए आपड़ कहे लोक संख्या वृद्धि पाँच ठीक अच्छे कौन एत भिड़ बढ़ आम बहुत कष्ट महापुरुषों कृपारू आम गादी उपर को गलु बहुत अलौकिक कथा जो बट लोक बाहर थे आम से बाटे प्रवेश कलु पुलिस आमको छाड़देले किसी पार्टी खंड को दिखंड करना आम सहित 7-8 जन डिसाइपल थे बड़ आश्चर्य कथा आम जमती गादी उपर उठी जाइचु सडन से पुलिस कौन कले ना क्या छाड़े जो बाटे लोक बाहर से बाटे कौन किए लोक एंट्री करेंगे दक्षिण द्वार पशुंट पश्चिम उत्तर द्वार बाहर पूर्व पट द्वार बंद तभी एत लोक पैक आम केमिति दर्शन करूँ देखला लोक ये समय कहवाटा उचित नुहे अहंकार प्रकाश पाइब जड़े सेवायत आमर देखाले महाराज आसतु दर्शन कर से सुंदर भाव बहुत समय आम दर्शन कलु मुंडियाटे मारलु कहीं मुंडिया मारी पारना व्यवस्था करदे भोग देले महापुरुषंकर गोटे बड़ फूलमाला आनी आम बेकरे गजरा माल पकईले फैन लगी गरम आमको चेयर देले गादी उपरे आपण ये बस
ତେଣୁ ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏ ସଳ। କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଆଣିଦେଲେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥାଏ, ପାଣି ଆଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଟଲ ପାଣି ଦେଲେ ଏଇଟା ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି କହିବାର କଥା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକରେ ରହନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଯୁଗ ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଫଳ ଆଶା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରଖିବାନି। କଥା ରହିଯାଇଛି, ସବୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ସେ ବିଦା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜଣେ ପୂଜକ ଦେଖାହେଲେ ଗାଦିର। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଜରା ମାଳ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାବା ଆଜି ଆସିବେ, ଏଇ ମାଳଟା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି। ସେ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ଆସିଲୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତୁକାରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ବିନା କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆପଣ ଭିତରେ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପୁରା ବସା ବାନ୍ଧିଯିବ, ପକ୍କା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏ ୱାର୍ଲଡରେ କେହି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେବ, ସେ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହାୟର କ୍ରିୟା କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରଚଳିତ। ସେମାନେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରିୟାର ଅଧିକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁକାରାମକୁ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୀର୍ଥ କରି ଯିବା। ତୁକାରାମ ମନା କଲେ। କହିଲେ ସେଇଠି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଇଦଂ ତୀର୍ଥ ମିଦଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମନ୍ତି ତମସା ଜନା। ଆତ୍ମତୀର୍ଥ ନ ଜାଣନ୍ତି ପଥକ ମୁଖ୍ୟ ବରାନନେ। ଏ ତୀର୍ଥକୁ ସେ ତୀର୍ଥକୁ ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମତୀର୍ଥ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୀର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥୂଳରେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସହସ୍ରା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖିଲେ ଆପଣ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସହସ୍ରାରେ ଆପଣ ମନ ରଖିଲେ ବାସ୍ ତୀର୍ଥ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ। କ'ଣ ତୀର୍ଥ? ନା ସହସ୍ରାରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ରାସ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଦିବାନିଶି ଜହିଁ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭେଟ ନାହିଁ ସେ ନିଗମ ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରିବନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପିଢ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ବାଁ ପାଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ, ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଗମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭେଟ ନାହିଁ ସେ ନିଗମ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଇଠୁ ତୁକାରାମ ଗଲେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ବୁଝିଛି, ମନର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠା ପକା କରୁଛି, ତାକୁ ମନ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଠେଲିବ, କୁଆଡ଼େ ପେଲିବ, କୁଆଡ଼େ ନେବ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଚିତ୍ତରୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିଟା ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା। ଏ ବୃତ୍ତିକି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେବ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଆପଣ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ନିରୋଧ ହେବ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କଥା ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଆରେ ବାପାରେ ବାପ, କରୋନା ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ, ସେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡର ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କିଏ କହିବ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, କିଏ କହିବ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିଏ କହିବ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କିଏ କହିବ ନାଇଁ ସେ ସଂସାର ଲୋକ ପାଖରେ
ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ ଫୋଗ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାଠ, ଏ କରିହେବନି। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି ଗୁରୁ, ସେଇଭଳି ସାଧୁ, ସେଇଭଳି ସନ୍ଥ ଏବେ ସବୁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉନି। ଯୋଗଟା କେତେ ଇଜି, ଯୋଗଟା କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍, ଯୋଗଟା କେତେ ସିମ୍ପଲ୍, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ। ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମହଂସ ସୈଦ୍ୟାଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମହଂସର ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲାହିଡ଼ିକୁ ସଂସାରକୁ ବଟେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗର କଥା କୁହ, କ୍ରିୟା ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଅ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ କରି ଆମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ସବୁ। ତାପରେ ତୁକାରାମ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିତା ତରଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାବା କହିଥିଲେ ସେ ପିତା ତରଡ଼ିକୁ ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରାଇବ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ, ତୁମେ ଫେରିକି ଆସିବ। ଆଗେ ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରେନ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେଉଁଥିର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ତୀର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଚାଲି ଚାଲି ତୀର୍ଥ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଅଧେ ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଯାଉଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଡାଇରିଆରୁ, କେତେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିକି ଯାଉଥିଲେ। 6 ମାସ ପରେ ସେ ତୁକାରାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଆସିଲେ ନା? ହଁ। ତୁକାରାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସ, ଆପଣମାନେ ତୀର୍ଥ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ତାପରେ ତୁକାରାମ ରୋଷେଇ କଲେ। କହିଲେ ପିତା ତରଡ଼ି ସେ ଦେଲେ, ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଡାଲମା କରିଥିଲେ ଦେଲେ, ତରକାରୀ କରିଥିଲେ ଦେଲେ। ପିତା ତରଡ଼ି ତରକାରୀ ଟିକେ 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 ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିତାକୁ ସେଇ ପିତା, ଆଉ ସେ ତରକାରୀ କେହି ଖାଇଲେନି, ସବୁ ଛାଡ଼ି। ଆରେ ପିତା ତରଡ଼ି କେହି ଖାଇଲ ନାହିଁ? ସେ ତ ତୀର୍ଥ କଲା, 6 ମାସ ଗାଧେଇଲା, 6 ମାସ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାର କ'ଣ ଯେଉଁ ପିତାକୁ ସେଇ ପିତା? ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବିନା ସାଧନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ସାଧନାରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ସାଧନାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ସାଧନାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ସାଧନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମ ବା କ୍ରିୟା। ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ହେବେ, ତା ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ। ସବୁ ନିର୍ଭର କରିଛି କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ। କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛ କର୍ମ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛ ପାଠ ପଢ଼ିକି, କିଏ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛ ପାଠ ପଢ଼ିକି, କିଏ ସାଧୁ ହେଇଛି କର୍ମ କରିକି, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି କର୍ମ କରିକି, ତାକୁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଖସ୍ଥ କରିଛି, ଶିଖିଛି, ପୁଣି ଯାଇ କର୍ମ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଛି ସବୁ କେବଳ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସଚେତନ ରହିବା କଥା, ଆମେ କି କର୍ମ କରୁଛେ। ଏବଂ ଗୀତାର 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ ୟାର ମୂଳ ବୀଜ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ଦେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଉପରେ ସଚେତନ ରହିବା। କେମିତି କର୍ମ କରିବା? କାରଣ ବିନା କର୍ମରେ କାହାର ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରାଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ତ କର୍ମ। ଆଖି ଦେଖୁଛି,
କାନ ଶୁଣୁଛି, ନାକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ପାଟି ବକ ବକ ହେଉଛି, ହାତ କାମ କରୁଛି, ପାଦ କାମ କରୁଛି, ମଳଦ୍ୱାର କାମ କରୁଛି, ଯୌନେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରୁଛି, 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 6ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ 10ଟାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ମନ। ମନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବିନା ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଦର୍ଶନ କରିହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ନା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାଲି ଛଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଧରି ନେବେ। ସେ କହିଲେ କୌଣସି ସାଧୁ, କୌଣସି ସନ୍ଥ, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏମାନେ ସବୁ ଠକ, ଏମାନେ ଖରାପ ଲୋକ, ଅସାମାଜିକ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଭାବନା ଯା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯା, ତା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବାବା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ତ ଜଣେ ସାଧୁ। ତା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କୁହାହେଲା। ଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ନିଗ୍ରୋ କି? ୟୁ ଆର୍ ନିଗ୍ରୋ? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଖାଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି କହିଲେନି, ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପଚାରିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଗ୍ରୋ କି? ୟୁ ଆର୍ ନିଗ୍ରୋ? ସେ କିଛି କହିଲେ। ବହୁତ ପଚାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ। କାହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ କଥା? ନା ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ, ଭାରତୀୟ, ତାହେଲେ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଜଣକୁ ଛୋଟ କରି ନିଜେ ବଡ଼ ହବ ବୋଲି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଖରେ ଜାତି ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ବୈଶ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଶୂଦ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ। ସେଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର କଥା କୁହାହେଲା। ଗୁରୁ କି ଜାତି ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଚାର କଲେଣି। ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାବା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ବିନା କର୍ମରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି। ଆପଣ ଚୋର ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମରେ, ସାଧୁ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମରେ, ଲେକ୍ଚର, ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି କର୍ମରେ, ନେତା ହେଇଛନ୍ତି କର୍ମରେ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କର୍ମରେ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଭଗବତ ଗୀତାରେ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା। ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି, ସାତ୍ୱିକେ ମୋର ପାଦେ ଭଜି। କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି। ତେଣୁ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, କଥାଟି ରହିଗଲା, ମୋତେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ? ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଜଗତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଆମେ କହିଲୁ କର୍ମଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆସେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ପ୍ରେମ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ତତ୍ଵର ସାଧକ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମ କେମିତି କରାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣିନେ। ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିଲା? ଅସତ ଜ୍ଞାନ ଆଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି। ଭକ୍ତି ତ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେମ ତ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁଦିନ ସାଧନାରେ ବସିକି ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। କ୍ରିୟା ଏକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରାରୁ ମୂଳାଧାର
ଏଇ କଥାକୁ ସାଧକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଉଠଉଛି ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ମନକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବ ସେଇଟା ହଠ ଯୋଗ। ବାହାରେ ମନ ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ହଠ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରାରୁ ମୂଳାଧାର, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଉଠିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେବ। ଏଇ କଥାକୁ ବହୁ 25 ବର୍ଷର ଡିସାଇପଲ୍ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଛପଟେ ଉଠିବ, ଏଇ ଆଗପଟେ ଛଡ଼ା ହେବ। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ନାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୂଳାଧାରରୁ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରା ନୁହେଁ, ସହସ୍ରା ଯାଏଁ ଟଣାଗଲେ ଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଯାଏଁ ଆସିବ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ନାଳୀର ପଛପଟେ ଶ୍ୱାସଟା ଉଠିବ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ନାଳୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟରେ ଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ଛଡ଼ା ହେବ। ବହୁ ସାଧକ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ଉଠେଇକି ଧଇଁସ ହିଁ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବରେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସଟା ଉଠେଇବେ ମୂଳାଧାରରୁ ସହସ୍ରାରେ ଟିକେ ରହିବେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ଶ୍ୱାସଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ରହିବେ। ଯଦି ବହୁ ସାଧକ ସାଧିକା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଠିବେ ଧଇଁସ ହିଁ, ଛାଡ଼ିବେ ଧଇଁସ ହିଁ ହେଇ, ପୁଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟା କଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ଡିମ୍ବାଣୁ କୀଟାଣୁରୁ ଆମେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟା କଲେ 365 ଦିନରେ ଯେତିକି ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟାରେ ସେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଥିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି କେତେବେଳେ ଫେଲ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ବ୍ଲଡ୍ କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେବେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି। ସମସ୍ତେ ଫୋନରେ କଥା, ତା ଦ୍ୱାରା ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରଶିକାତରତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଯଦି ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରେସର ଦେବା, ସେ ମେସିନ୍ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଏଭଳି ମେସିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ। ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲିବ 80 ବର୍ଷ, 85 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 200 ବର୍ଷ, ମହାପୁରୁଷମାନେ 700 ବର୍ଷ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ କିଭଳି ମେସିନ୍, ଯେତେ ଚାଲିଲେ ଏମିତି ପମ୍ପିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଡାଇଜେସିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଭଳି ପରିପ୍ରାକ କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ହେଉଛି, ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ କିଛି ଖରାପ ହଉ। ଆମେ ଯଦି ତାପରେ ରଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମ ଶରୀର 3ଟି ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଗୋଟେ କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର ପରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି। ଆଗ ଦେଖିବେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ ଡାଇଗ୍ରାମ। ତା ତଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତା ପଛକୁ କାରଣ ଶରୀର। ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ, ସାଧନା କଲେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 3ଟି ଉପାଦାନରେ ଆମ ଶରୀର ଗଠିତ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର ଗଠିତ। ଆମେ ସବୁ କଥା କିଛି ଜାଣୁ। ଆମେ ଏତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଭଲ, ତା କେମିତି ମୁଁ ଲାଭ କରନ୍ତି କି? ଯାହା ଭଲ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲାଭ କରିବି, ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲାଭ କରିବି, ଭଲ କୋଠାଟେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କିଣିବି। ବିଲ୍ଡିଂ କୋଠା ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ। ଭଲ ଜମିଟେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନେବି। ଯାହା ଭଲ ତାକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କରିବି। ଏ ସମସ୍ତ ଭଲର ଯିଏ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଭଲ, ତାକୁ ଥରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନ। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବା କହିଥିଲେ, କଥା ଅନେକ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ 2 ଜଣ ମୁସଲିମ ଝିଅ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ସେ କହିଲେ, ବାବା ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରଦା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲେ। ପାଖରେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ବସିଥିଲେ, ଦେଖି ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ସାଇବା ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ମାରି କହିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଦେଖି ଏତେ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ।
आज ये सौंदर्य अच्छी काली सौंदर्य रही बार्धक्य आसब मोर गोटे व्रण हो कि घाटे हो कौनटा हो सौंदर्य कौन कार रहे यौवन कार रही धन कार रही सब पलैज तेणु जी सौंदर्य जी थिबारु तांको शरीर रे सी एते सुंदर देखा जाउचंती तांको प्रति आकृष्ट होउन केडे सुंदर कथा भगवान थबारु से सौंदर्यमय जेतोले भगवान तांको भितरे क्रिया करिवे नै आ तो मुर्दार आ कोन बुढ़ा पड़ीची शीघ्र शीघ्र लाश नियो मुर्दार को नियो थरे आपण ए विषय चिंता करू नांदी आपण पुओ आपणकर बंधु बांधव ये व्यवस्था तुरंत करेंगे छुईबे नाई तोते बोलिबे मोड़ा छखंडी काठ हम तो लोड़ा छार देह को मन करिचु सज छंद कपट तेजिन गोविंद भज केते मनुष्य भितर छंद देखुना लोक मन गोटे लोक अनेक लोक कथा को क्रिटिकल करदेवे इति छंदा छंदी करदेवे गोटे साधारण कथा को जो माने भल लोक मुंड कौन हो समस्ते कपट समस्ते मिछ कथा कहूच गुरु आश्रित आ समस्ते गुरु आश्रित ही कपटाचरण करुच प्रत्येक संक्रिया जुग को देख जेकोसी संस्थार लोक को देख कपट बोले भितर गोटे कथा बाहर गोटे कथा एबे आस गोटे ड्रेस पिंधि गले आ गोटे ड्रेस इटी खाइब गोटे ड्रेस घर गले आ गोटे ड्रेस इटी कथा हम आपण आज्ञा सिटी गले तू ता बेबा इठी गोटे कथा ना ध्यान करी घर को ना गले चोरी करी कपटाचरण चोरी जगह परदर्भ अपहरण करवा चोरी ता नुहे समय मिस यूटिलाइज करवा गोटे चोरी अधिका खाद्य खाइबा गोटे चोरी अजथा पानी नष्ट करदेवाटा गोटे चोरी चोरर संज्ञा अनेक तेणु आम समस्ते चोरी करुचे तेणु समस्ते कपटाचरण करुचे समस्ते आमे कौन करुचे ना मिछ कहूचे भगवत प्रसंग को छाड़िले जहाँ सब आम कथा हेले सब मिछ नुहे यहीटा तो मिछ किंतु भौतिक जगत रे गोटे काम करके गोटे कथा कहूचे गोटे मिछ कथा कहूचे आपण माने कहउचंती न कहउचंती जानिपरे कहाँ पाखे केते टंका सुना अच्छी आपण गुरु को भला कहिबे गुरु को भला कहिबे हाँ आज्ञा कौन अच्छी अकाउंट रे सुना केते अच्छी कौन तो नाही तो जमा सबू तो बिक्री कर देछि थरे देखंतु आम ईश्वर को कौन डाकुचे आमर एपर्यंत साधारण ज्ञान लाभ होइनी आम गुरु अलग लोग तो मिछ कही दौरान किंतु गुरु को भी आपण मिछ कहिबे केते टंका अकाउंट रे अच्छी केही कहिबे भय प्रत्येक कथार काले बाबा मागिदेवे सब बड़ असुविधा हो भय बाबा मागंतु न मागंतु भय हो कि अकाउंट क्या देखई पार भगवान कौन एमती लोक डाक शुणती अनाहत चक्र रे गर्व दंभ अहंकार असली मु नकली मु ना कि आम समस्ते नकली मु आमर असल रूपटा आम जो जाना आम असल मुझे आम समस्ते व्यक्ति विशेष समस्ते अहंकार अज्ञानता भितर आम रहीचे तेणु आम जो निजक व्यक्ति विशेष भावुचे अहंकार और अज्ञानता भितर आम रोचे आम नकली मुर जो अवस्था हुए भैल्यूलेस डुप्लिकेट जिनसर किसी मूल्य अच्छी कि आम जिते बड़े बजार जाऊे मार्केट जाऊे भल लोक मैंने कहती अरे ओरिजिनल जिनसटा देखाओ ये डुप्लिकेट कहीं देखौच ना ना मुझे नेबी नहीं यहाँ कम दिन नष्ट हो मेडिसिन भी आजिकल सब सेमती ओरिजिनल डुप्लिकेट ऑर्डिनरी कंपनी मेडिसिन 10टा बटिया खाइले जी रेजल्ट मिलबो नहीं भल ब्रांडेड कंपनी औषध खाइले गोटे टैबलेट खाइले से रेजल्ट मिल बर्तमान टाइम रे से भली औषध सेल होची डाक्तर माने से को प्रेस्क्राइब करूचंती एवं सेमान कंपनी ठारू पैसा नौचंत एक कथा कहले बाबा को लोक मर्डर करदेवे भल डॉक्टर जे केबे लिखिबे नहीं जो माने भल मंद मिश्रित डॉक्टर कौन करेंगे 3टा भल औषध लिखिले 2टा से ऑर्डिनरी कंपनी औषध विटामिन टे कौन टे जोड़ीदेवे ये सब ध्रुव सत्य बाबा केमिति जानले ना बाबा पाखे सबू लोक आसी उपस्थित होउचंती समाजर जिते कैटेगोरी लोक अच्छा डॉक्टर आसुचंदी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आसुचंदी बिजनेसमैन आसुचंदी राजनैतिक नेता आसुचंदी कहीं आसुचंदी जमी भगवान पाखु सबू लोक जाती
ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସାଧୁମାନ ପାଖକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ଶିଖିଯାଉ ଏବଂ ଜାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଅସଲି ମୁଁ କି ନକଲି ମୁଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବିବେ ଆପଣ ନକଲି ମୁଁର ପରିଚୟ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସଲି ମୁଁର ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ଆପଣ ମନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆଉ ସବୁ ହିଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ଆସି ଟିକେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମହମ୍ମଦ ଆସି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ। ଅଲେଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କହିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ସାଧୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ, ମେଥଡ଼, ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଅଲଗା 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 ଅଲଗା। ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ପିଲାଦିନରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାସାର ଅଗ୍ର ଏଇଟା, ଏବଂ ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ, ତ୍ରିଭୁଜ ନା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ରଭାଗଟା କୋଉଠି ହବ? ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାଧକ ପରମହଂସ ଉପାଧି ବୋଲାଇ, ଠାକୁର ନିଜକୁ ବୋଲେଇ ଏବଂ ନିଜକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିକି ନାସାଗ୍ରଟା ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିବେନି, ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତ ଚକ୍ର ଅଛି। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରା। ଏତେ ବୋକା ଡିସାଇପୁଲ, ଡେଭୋଟି ଫଲୋଅର୍ସ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଖିର ପତାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ସହସ୍ରା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସହସ୍ରାକୁ କେମିତି ଭେଦ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରାଯିବ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ପ୍ରାଣ ତୋଳିବ ଯୋଗ ବଳେ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦ କମଳେ, ପୁଣି ତୋଳିବ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭେଦେଇ ବଳେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥା ମିଳେ। ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶେଖର, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ନାମ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ତୋଳିବ ଯୋଗ ବଳେ, ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦ କମଳେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ସେଟା ହଟୋ ଯୋଗ, ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାଟା ରିଅଲ ହଟୋ ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତି ମୁଦ୍ରାଟା ହଟୋ ଯୋଗ, ମହାମୁଦ୍ରାଟା ହେଉଛି ହଟୋ ଯୋଗ। ସବୁ ଯୋଗର ସାରାଂଶ ହିଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ନ କରିବା, ମହାମୁଦ୍ରା ନ କରିବା, ଜ୍ୟୋତି ମୁଦ୍ରା ନ କରିବା, ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ, ଜଳେ ଯେସନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଇ। ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଡିଭାଇନ୍ ବଡି। ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା କଲେ ଆପଣ 8ଟା ଉପକାର ପାଇବେ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସହଯୋଗ କରେ। ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ନ ପାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କ'ଣ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା 8ଟା ଉପକାର। ଲାଳ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଅମୃତ ଆପଣ ପାନ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ
ना कथा कहबार शक्ति कमिव श्वास प्रश्वास ईकार डायरेक्ट प्रवेश कर ईकार प्रवेश कर खेचरी कले काम शक्ति कमिजीव अनेक उपकार महामुद्रा कले माने 84 आसन भितर जदि आपण महामुद्रा करेंगे आपन को कौन से आसन करने को पड़ो ना एवं समस्ते मॉर्निंग वर्क कर खराब नुहे देहर एक्सरसाइज हुए गोरु भ्रमण कले जो वायु प्रवाहित हुए ता स्वास्थ्य पाई बहुत भल जो सूर्य किरण टिके पड़े ता स्वास्थ्य पाई बहुत भल खराब नुहे ताठू 1000 गुण उपकार आपन को मिल जदि आप महामुद्रा करेंगे 1000 गुण उपकार मिल एक क्रियायोगी माने भी जानी ना से माने मॉर्निंग वर्क रे सकाळ बाहर जाउछन कारण से गुरु पाखरे बसी नांती गुरुंकर सानिध्य लाभ करी नांती प्रत्येक क्रियायोग टेक्निक उपरे से मानकर डीप कल्चर ना देखंतु महामुद्रा कले आपनकर एंटायर बॉडी रो एक्सरसाइज हुए हठो जोग एंटायर बॉडी रो एक्सरसाइज हुए जेते ग्लैंड अच्छी आम बॉडी रे सब ग्लैंड ऊपर प्रेशर पड़े चाप दिया जाए हार्मोन सब सेक्रेशन हुए महामुद्रा जी डेली प्रैक्टिस करिवो लाहिड़ी बाबा कहते 21 थर थरके कर ए 7 थर कर सामर्थ्य कार आसब ना आम खूब बेसी थरके 7 थर जाए प्रैक्टिस कर से केमिति कहते 21 थर करने से टाइम साधक कथा देखु आपण महामुद्रा कले आपण देखिए जे करंतु आपण इडा पिंगला दूरे जीव किछि 3 थर खंड कर दिंतु देखिए दुई पुड़ारे समांतर भाव आपण निश्वास जीव जितेबाला आपण ध्यान करेंगे ध्यान तो करती ना ये गोटे प्रचलित भाषा होगा भूल है कालक्रमे अपभ्रंश हो लाहिड़ी बाबा पर लाहिड़ी बाबा सबू जगह कहते आपण क्रिया अभ्यास करूँ साधना कले दीक्षा नेले क्रिया जोगरे समस्ते गोटे कथा उपस्थापना करती बाबा कहीं ध्यान होने से माने भावती दीक्षा नेले आमर मन माइंड रो कंसंट्रेशन आसीबो मन रे कौन सी चिंता आसीबो नहीं मो मन शून्य हो समस्त धारणा 100 को 100 जो माने गुरु आश्रित सी माने कौन गुरु आश्रित जो गुरुंकर पाखे पाखे रही गुरुंकर सानिध्य लाभ करिसेंती गुरुंकर सेवा करिसेंती मन रे प्रश्न करिसेंती गुरु तांको बुझेई दियो कौन बुझांती तुमको जो टेक्निक दिगला तुम्हें से टेक्निक रे रुह ध्यानटा हूँ टेक्निक रो रिजल्ट तुम्हें मंजीटे पोती देले गुरुदेव तुम शरीर भितर तुम्हें तार जत्न नियो बाड़ बुझ पानी दियो आओ गुरु गाई जमी न खाइबे तार जत्न नियो औषध स्प्रे कर बास से गछ दिने बड़ गछ हम एवं गछरे फूल आसीबो तापरे फल आसीबो सरला गछ लगेबार मूल्य होउची कोन फूल तापरे फल ता भीतर छाई प्रदान एवं से गछर फूल ठाकुर सेवा लगिबो फल मध्य ठाकुर सेवारे लगिबो से जो गुरुदेव जो मंजी पोती देइचंती आमे गछर जत्न नबार नाही गछ बड़ हबार नाही गछरे फूल आसीबार नाही आमे कहलेनी फल काहे ध्यान हैला नाही केतेबेले ध्यान हबो जेतेबेले आपणक भितरु समस्त संस्कार क्षय हो पाप संस्कार क्षय हो पुण्य संस्कार भी क्षय हो आपण धर्म लाभ करेंगे तापर जाई आपणकर ध्यान हम सो मोट आप बसचंती टेक्निक रे 24 घंटा आपण रहिबे से टेक्निक को अभ्यास करी 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 चलिबे केतेबेले जे आपणकर स्वतः कुंभक हो आपण जानी ना से कथा परम पिता परम ब्रह्म जानती से कृपा करिवे आपण भितर हे बहु साधक साधिका आम संस्पर्श आसी आम ठारू दीक्षा ग्रहण करी एपर्यंत माने बाबा कौन गाइड करुचंती से माने बुझी पारि ना से माने चाहूचंती सडन समाधि सडन ध्यान से तो ध्यान को समाधि कहा जाए तले मुनि ऋषि माने सबु किछि छाड़ी जंगल रे एवं कोठरी रे गुंफा रे आउ कुड़िया रे 40 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष कहीं बसुले
ସେ ତ ପୁଣି ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ନା ସାହୁ, ନା ମହାଜନ, ନା ଖାଦ୍ୟ, ନା ପାନୀୟ, ନା ବସ୍ତ୍ର, ନା କ'ଣ କିଛି ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ବସିକି ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ରାତି 3ଟା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଭାବେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ହଉନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ 1 minute meditation is sufficient। 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କଲୁ, କହୁଛନ୍ତି 1 minute meditation is sufficient for you। ମୁଣ୍ଡ ପାଗଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର। 2 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କଲି, ଉଠି ନାହିଁ, କହିଲି 1 minute meditation। ସାଧନା କରି ଚାଲିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲି ମନର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହବ? ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ମନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି କୁମ୍ଭକ ଯୌନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଯେତିକି ସମୟ କୁମ୍ଭକ ସେତିକି ସମୟ ଧ୍ୟାନ। ଯେମିତି କୁମ୍ଭକଟା ପୁଣି ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭୁଲ କହିଲେ, ଶ୍ୱାସଟା ପୁଣି ରେଚକ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଆଉ ମେଡିଟେସନ୍। ଜଣେ ମା ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗଦା ସୋସାଇଟି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ସୋସାଇଟି ସତ୍ସଙ୍ଗର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ, ଏଠି ରୁମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ୍, କ'ଣଟା ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଅଦର ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ସେଇଠି ସୂତ୍ର ରହିଗଲା ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ। ଇଏ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ, ଗୋଟେ କର୍ମ। ଏ କର୍ମରେ କୌଶଳ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କୌଶଳ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଦରକାର। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ କର୍ମ କର। କର୍ମ ତ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କର୍ମ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ବନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯିବ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋଲ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମର୍ଜ କରିଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ନା, ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନେଇ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରିଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ସୁଦିନ ଆସିବ, କେଉଁ ଦିନ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, କେଉଁ ଦିନ ସେ ରାତି ଆଉ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ହବ, ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ଅବସର ନେବି। ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ରିଅଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କେବେ ମୁଁ ନେବି? ଯେଉଁଦିନ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତ ପୁଣି ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ସେଇ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ତୁମେ ତ ରୋଟେସନ୍ କରି ଚାଲିଛ। ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାଦଲ, ବାଦଲ, ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ମେଘ ଆକାରରେ, ପୁଣି ପାଣିରେ ମିଶିଲା, ପୁଣି ଯାଉଛ। ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ରାତି ବସି ଭାବିକି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭିତରେ କୁହାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ହୁଏ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସହସ୍ରରୁ ଆସେ ଆଜ୍ଞାକୁ, ତାପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେ ସାଧନା କଲେ ରମଣ ମହର୍ଷି 40 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯାଏ। କୌପୁଣ୍ଟେ ପିନ୍ଧି ବସିଲେ, ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବି ସେଇଠି ଲୋକ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୌପୁନି ମାରି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବସିଲେ। କେଉଁଦିନ ଯେତେ ବୀଜ ଭିତରେ ଅଛି ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର, କେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟାନିସ୍ କରିଯିବ। ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଠାକୁର ହେଇଯିବେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଅମର। ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହେଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପଞ୍ଚବଟିରେ 12 ବର୍ଷ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇ ବସିଲେ, କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାୟା ବସ୍ତ୍ର। କାରଣ ଦେହକୁ କେବେ ସଜେଇବେ ନାହିଁ। ଦେହର ସୁଖ ଦିନେ ଦିନେ କଦାପି ନ ଚିନ୍ତିବ ମନେ, ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନେ,
କାଷ୍ଟ ଯେସନେ ହୁତାସନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେହର ସୁଖ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେହର ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ। ଦେଖି ତ ଲୋକ କେତେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଏତେ ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଉଠରେ ସବୁ ବୋଳୁଛନ୍ତି। ନା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭୁଲ? ବୋଲେ ମନ ତ ଏଇଠି ରହିଲା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଛି, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆହୁଲା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁଲା ମରା ଠିକ୍, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗର ଯେ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ ଏଇ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କାମନା ବାସନା ରୂପ ଲଙ୍ଗର ପଡ଼ିଛି, ଏଣେ ଆହୁଲା ମାରା ଚାଲିଛି। ପାଦମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆପଣ ଆଗେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଥମ କୁହା ହୁଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଆଗ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଜାଣ। ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିବ, ନ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କର୍ମ ଠିକ୍ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନଗଲି ପୁଣି ଆସିବି, ଯାହା କରିକି ତା ନେଇକି ଯିବି। କେହି ଲଙ୍ଗଳା ଆସନ୍ତିନି, ଲଙ୍ଗଳା ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା, ଯିବୁ ତୁ ଲଙ୍ଗଳା। ଆରେ ଲଙ୍ଗଳା ଲୋକଟା ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏତିକ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ରେ ଲଙ୍ଗଳା ତ ଆସିଥିଲା, ହେଲା କେମିତି? ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକୁ ଧରିକି ସେ ଜନ୍ମ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବୀଜ ଅଛି ଦ୍ରୁମ ହେଇକି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର। ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ। ନ ନେଇକି ଗଲେ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମ ହେବ କେମିତି? ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ନାଚିବ କେମିତି? ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା, only one technique, you will practice always। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ସାଧନାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରି 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 ଚାଲ, ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ହବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ଈଶ୍ୱରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଯେଉଁଟେ ବି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଧ୍ୟାନ ଶିଖୁଛୁ, ଏସବୁ ରଙ୍ଗ। ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କ୍ରିୟା ଶିଖିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ନ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେ, ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବିତା ନାହିଁ, କିଏ ଯଦି ଟିକେ ନିଶା ଖାଇ ଦେଇଛି, କିଏ ତାକୁ ବାୟା ପାଗଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହବ ତା ନାହିଁ। ବଟିଆ ଖାଇ ନିଶା ବଟିଆ ଖାଇ ଦେଇଛି ବସି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଇ ଲୋକ ବସିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶା ହେଇଗଲେ ବସିଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲି, ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁ ନିଶାରେ ବସିକି ୟା କଥା କହୁଛୁ ବାପା? ତେ ନିଶା ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଛି, ତୋର ସାଧନା ତତେ କ'ଣ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଛି? କାହାରି ବେସିକ୍ ନଲେଜ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଆମେ ବସି ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଛୁ, ଚାଲିବୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧନାରେ ରହିବା, କ୍ରିୟାରେ ରହିବା। ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ମାଳା ଜପ କରିବ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣ ଭାବରେ, କୌଣସି କାମନା ରଖିବନି। କାହିଁକି ନା କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଲେ ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଫଳଟା ଅର୍ପଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନ ରଖି ସେ କର୍ମ କଲା, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସେ କରୁ, ସେ ଫଳଟା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ। ତେଣୁ ଦୀପ ଅଛି, ତେଲ ଅଛି, ସଳିତା ଅଛି, ତେଜଣା କାଠି ବି ରହିଛି। ଦୀପ ତେଜେ ଅଣଚାଷ ପବନ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୀପରେ ଯେଉଁ ସଳିତା ଅଛି ସିଏ ଜଳିଯିବ, ତେଲ ସରିଯିବ, କାଠି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦୀପଟା
शून्य हो जो सलिता पोड़ा होइतब तार पाउंसटा देखिछन दीप तो जली जाए ता भितर से थाए से पाउंसर कौन सी भैल्यू ना टिके फुंकीदेले टिके पवन देले से कुआड़े उड़ीज ये कथार अर्थ कौन नाम भितर जो जन्म जन्मांतर कर्मर बीज तेल रूप अच्छी सलिता तेल अच्छी आमे कौन करिबा ना आउ तेल दबा ना सलिता को तेजिबा केमिति दीप तेजे 49 पवन आमे क्रिया प्राणायाम करिबा क्रिया प्राणायाम जदि आमे करिबा दीप तेजी देदी चलिले तेल सरी जीव बलिता जली जीव दीप फांका हो जीव तेणु साधना करिबार सूत्र होउची निजको भगवान निकट आग लक्ष्य निर्णय भगवान को भल पाओ तांको निकट समर्पण कर गुरु जो उपदेश दौरान ताको 100% विश्वास करके तुम्हें साधना कर ये सुंदर कथा तेणु कौन हम ना जो संस्कार आम भितर अच्छी पोड़ी की पाउंस हम नूतन संस्कार आउ सृष्टि हम ना से संस्कार पोड़ी पाउंस हवाई मुनि ऋषि मान को साधु सन्त मान को कथा रहीगला रामकृष्ण 12 वर्ष बसिले मन आज्ञारू सहस्रा को उठिला ना गोटे वृत्ति रहिले माँ को देखी माँ को दर्शन करी माँ को खाया देवी माँ सहित खेली माँ सहित कथा ये गोटे विराट वृत्ति सात्विक वृत्ति मन उठिला ना कहले समय लगे बहुत समय है तोतापरी गोटे काचटे आज्ञा चक्र मारदबार व्यथा जंत्रणा हबार मन आज्ञारू सहस्र देखंतु से मुनि ऋषि माने कौन करुले गुंफारे ओई हुंका कहीं होते सहज नुहे से कथा जो संस्कार अच्छे ता पोड़ी की पाउंस पुणी नूतन संस्कार आ सृष्टि हम ना पुराणा संस्कार पोड़ा हम कौ दिन आसब मोर सबू शून्य गोटे श्वास गोटे प्रणाम तम मनर प्राण सहस्र भेद करी महाशून्य सहस महापुरुषंकर आमे जदि यही फर्मुला साधना करिजिबा निश्चिंत क्रिया जोग अभ्यास कले यही जन्म आमर ही हम अति सहज अति इजी आमे सबले मु मोर भाव नहीं बंचीचे मोर भाव आसुची जदि आमे मुटा को समर्पण करदेले ताहले हे भगवान सबु तुमे करूच कराउच ताही समर्पण भाव आ क्रिया अभ्यास करू करू मन प्राण को सहस्र आज्ञा और सहस्र रखु रखु कौ दिन सुदिन आसब मन प्राण सहस्र स्थित हो भगवान वांछा कल्पतरु जहाँ मागंती ता से दियंती सत मागिले सत असत मागिले असत तेणु खाली ज्ञान जोग द्वारा भगवत प्राप्ति हुए नहीं भगवत गीतार अच्छी ज्ञान जोग भक्ति जोग द्वारा आमको भगवत प्राप्ति हुए खाली ज्ञान जोग द्वारा हम नहीं खाली भक्ति जोग द्वारा आमको भगवत प्राप्ति हम ज्ञान जोग थाई जदि भक्ति जोग नहीं से ज्ञान जोगटा भूल हो जाए जदि भक्ति जोग थाई ज्ञान जोग न थाए से भक्ति जोगटा मध्य भूल तेणु एक कथार सार कथा होची केमिति आमे कर्म करिबा कि कर्म करी भबु हेबी पार कहे कमलार बर कौन मु कर्म कले ये जो वृत्ताकार पथरु ये जन्म मृत्युर चक्रु मु उद्धार पाइबी ता केवल होची कर्ता भाव त्याग करी आपण क्रिया जुग को जदि निष्ठार सहित अभ्यास करिवे भावर सहित अभ्यास करिवे भक्तिर सहित आपण अभ्यास करिवे आपण जन्म मृत्यु चक्रु उद्धार पाइबे तेणु एतिक होची सार कथा केबे ध्यान पाई प्रचेष्टा करिवे नहीं मोर कहीं एकाग्रता आसला कहिबे नहीं कहीं मो मन स्थिर है कहिबे नहीं कहीं मो मन शांत है केतबेले कहिबे नहीं मते कहीं जिनस प्राप्ति है से कथा कहिबे नहीं आपण सबुबले टेक्निक हरदम लगा रहे भाई बनत बनत बन जाई प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट लव 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 इज द प्रिंसिपल थिंग सबुबले साधना रे रुहंतु ये गोटे छोटिया कथा कही बंद करवा जदि आम कर्म करवा भौतिक जगत आमको मजूरी मिली ना जदि आध्यात्मिक जगत कर्म आम निष्काम कर चलवा से परम पिता परम ब्रह्म आमको मजूरी देवे जदि आम गोटे कर्म पे साधना करवा
आमको केवल से कर्मटी मिल ना जदि किछि मनरे न रखी से तो सबू जान प्राप्ति जदि आम साधना करेंगे सी जो दर्शन देवे से आमको सबू मिलला ऐश्वर्य मिलले भगवान मिलती नहीं भगवान मिले सबकि मिले तेणु सबू समय आपण मानक रिक्वेस्ट करा रिक्वेस्ट करवाटा भूल सबू समय गुरुदेव उपदेश आपण साधना रुहतु टेक्निक रुहतु फल आशा किछि करंतु स्वतः ध्यान हब शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित भगवत स्वरूप गण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव हरि ओम तत्सत्।